Welcome students in the first part of our new mathematics topic divisibility. Students, we know some mathematical operations that is addition, subtraction, multiplication and division. While doing division, we have to find out the quotient of the dividend. We have to find out whether the specific number is a divisor of the given number. मुलांनो, दिलेल्या संख्येला एखाद्या संख्येने भाग जातो की नाही हे पाहण्यासाठी आपल्याला प्रत्येक वेळी भागाकार करावा लागतो. हा भागाकार सोप्या पद्धतीने करण्यासाठी काही नियम जर आपण लक्षात घेतले तर भागाकार हा पटकन करता येतो. म्हणूनच इयत्ता 5वी मध्ये आपण डिव्हिजिबिलिटी टेस्ट ही संकल्पना शिकलो. यात आपण दिलेल्या संख्येला 2, 5 किंवा 10ने पूर्ण भाग जातो का हे ओळखायला शिकलो. सो लेट्स रिवाइज divisibility test for 2, divisibility test for 5 and divisibility test for 10. Divisibility by 2. If there is 0, 2, 4, 6 or 8 in the units place, the number is exactly divisible by 2. ज्या दिलेल्या संख्या आहेत याच्या एकक स्थानी जर 0, 2, 4, 6 किंवा 8 यापैकी एखादी संख्या असेल तर त्या संख्येला 2 ने नक्की भाग जातो. Now divisibility by 5. Any number with 5 or 0 in the units place is a multiple of 5 or is divisible by 5. कोणती संख्या ज्याच्या एकक स्थानी 5 किंवा 0 असेल तर ती संख्या 5च्या पटीत म्हणजे मल्टिपल ऑफ 5 असते किंवा त्या संख्येला 5ने पूर्ण भाग जातो. And the divisibility by 10. Any number that has 0 in the units place is a multiple of 10 or is divisible by 10. म्हणजे कोणती संख्या ज्याच्या एकक स्थानी 0 म्हणजे 0 असेल ती संख्या 10च्या पटीत असते म्हणजेच मल्टिपल ऑफ 10 आणि त्या संख्येला 10ने भाग जातो. सो स्टुडंट्स, we have learned the divisibility tests for 2, 5 and 10. Now there is a question in our textbook. The question is, read the numbers given below. Which of these numbers are divisible by 2, by 5 or by 10? And write them in the empty boxes. या ठिकाणी आपल्याला काही संख्या दिलेल्या आहेत आणि या संख्यांना 2, 5 किंवा 10 याने भाग जातो का हे आपल्याला त्या बॉक्समध्ये लिहायचं आहे. सो लेट्स सॉल्व this question. So students, some of the numbers are written here. And let's find out, are these numbers divisible by 2, 5 or 10 using the test of divisibility. Now, first number is 125. The number at the units place is 5. So, it is not divisible by 2, but it is divisible by 5. So, we are writing this number in this column. So, 125 according to the test of divisibility, it is divisible by 5. Now, the second number is 364. The number which is at the units place is 4. So, it is divisible by 2. So, we are going to write this number here. The next number is 475. Now, in the units place, the number is 5. So, it is divisible by 5. So, we are writing this number in this column. The fourth number is 628. Now the number at the units place is 8 and it is divisible by 2. So the number 628 is divisible by 2. Then the number is 7009. Now the number which is at the units place is 9. But it is not in the table of 2. That means it is not the multiple of 2. So it is not divisible by 2. Again, there is no 0 or 5 in this number. So it is not divisible by 5 and 10 also. So this number is not divisible by 2, 5 and 10. So 7009 is not divisible by 2, 5 or 10. Now the next number is 750. Now the number at the units place is 0. So it is divisible by 10. So we are writing this number in this column. So thus 364 and 628, these numbers are divisible by 2.
Then 125 and 475 is also divisible by 5. 750 is also divisible by 10. Now students, the test of divisibility 5 says that if the units place is 0 or 5, so this number 750, this number is also divisible by 5. So we can write this number also in this column. म्हणजेच ह्या नंबरला 5ने पण भाग जातो आणि 10ने पण भाग जातो, म्हणून ही संख्या आपण दोन्ही कॉलममध्ये लिहिलेली आहे. स्टुडंट्स, in this topic of divisibility, today we are going to study some more tests. Now we are going to complete this table. पहा मुलांनो, तुम्हाला समोर एक तक्ता दिसत आहे. या तक्त्यामध्ये जो पहिला कॉलम आहे तो नंबर्सचा आहे. त्यानंतर या ठिकाणी आणखीन काही 3 कॉलम्स दिलेले आहेत आणि या 3 कॉलम्समध्ये ज्याप्रमाणे आपल्याला सांगितलेलं आहे त्या सूचनांचा पालन करून आपण तो तक्ता पूर्ण करणार आहोत. चला. सो द फर्स्ट नंबर इज 63 आणि या ठिकाणी काय दिलेलं आहे तर सम ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर, म्हणजे हा नंबर आहे 63. या 63मध्ये जी डिजिट्स आहेत 6 आणि 3 यांची बेरीज करायची, ती आपल्याला इथे मांडायची आहे. आणि ह्या बेरजेला इज द सम डिव्हिजिबल बाय 3, म्हणजे ह्या बेरजेला जर 3ने भाग गेला तर आपण या ठिकाणी टिक मार्क करणार आहोत. आणि पुढे आहे इज द गिव्हन नंबर डिव्हिजिबल बाय 3. साध्या कागदावरती नेहमीप्रमाणे जसं भागाकार करतो तो भागाकार करून बघा, तर भागाकार केल्यावर त्याला देखील 3ने भाग जातो. आता नेक्स्ट नंबर 872. आता यातील अंक पाहूया आपण. 8, 7 आणि 2 या तीनही अंकांची बेरीज करा, तर ती बेरीज येणार आहे 17. आता या 17ला 3ने भाग जातो का? 3च्या पाड्या 17 आहेत का? 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, म्हणजे नाही आहे, आणि म्हणून आपण इथे क्रॉस केलेला आहे. आणि म्हणजे याला 3ने भाग जात नाही. आपण साध्या कागदावर भागाकार करून बघितला तरी देखील पूर्ण भाग जाणार नाही याला 3ने, आणि म्हणून या संख्येला 3ने भाग जात नाही. चला, आता आपण नेक्स्ट आणखीन एक एक्झाम्पल सोडूया. दिस नंबर इज 91. सो द डिजिट्स आर 9 अँड 1. आपण या ठिकाणी लिहून बघूया. 9, 1 यांची बेरीज केली तर ती येते 10. आता या संख्येला 10ला 3ने भाग जातो का? 3च्या पाड्यात 10 आहेत का? 3 3 जा 9 आणि 3 4 जा 12, नाही आहे, म्हणून आपण इथे क्रॉस करणार आहोत. तसंच आपण एका रफ कागदावरती जर आपण 91ला 3ने भाग घालवायचा प्रयत्न केला तर तो जाईल का ते आपण पाहूया. पहा, जेव्हा आपण या 91ला 3ने भाग घालवतो तेव्हा इथे बाकी 1 उरते, म्हणजे ह्या संख्येला 3ने पूर्ण भाग जात नाही. सो दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिव्हिजिबल बाय 3. आपण अशाच पद्धतीने जो इथे नियम दिलेला आहे, दिलेल्या अंकांची बेरीज करून त्या बेरजेला जर 3ने भाग गेला तर आपण इथे टिक मार्क करणार आहोत आणि साध्या कागदावरती ह्या संख्यांना 3ने भागून बघणार आहे. तर ह्या 3 नंबर्स जे आहेत हे तुम्ही पुस्तकात सोडवणार आहात. बरं, आता आपण या ठिकाणी ही 3 उदाहरणे सोडवलेली आहेत. यावरून आपल्याला काय लक्षात येईल बरं, तर पहा. व्हॉट वी कन्क्लूड फ्रॉम धिस? येस, दिस इज द डिव्हिजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3. If the sum of the digits in a number is divisible by 3, then the number is divisible by 3. म्हणजेच दिलेली जी संख्या आहे त्या संख्येमध्ये जे अंक आहेत त्या अंकांची बेरीज करायची आणि त्या बेरजेला जर 3ने भाग गेला तर त्या पूर्ण संख्येला 3ने भाग जातो. यालाच म्हणतात डिव्हिजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3. पुन्हा एकदा आपण वाचूया. इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इन अ नंबर इज डिव्हिजिबल बाय 3, देन द नंबर इज डिव्हिजिबल बाय 3. म्हणजे कितीही मोठी संख्या असली तरी इथे भागाकार करत बसण्याची गरज नाही. आपण इथे टेस्ट ऑफ डिव्हिजिबिलिटी वापरणार आहोत आणि त्याचा वापर केला तर आपल्याला पूर्ण भागाकार करण्याची गरज नाही. नाउ स्टुडंट्स, लेट्स complete the next table. Now again there are numbers given here, and in the second column it is written that divide the number by 4
इज इट कम्प्लिटली डिव्हिजिबल? म्हणजे दिलेल्या संख्येला 4ने भाग जातो का हे प्रत्यक्ष भागाकार करून बघा. देन द नंबर फॉर्म बाय द डिजिट्स इन द टेन्स अँड युनिट्स प्लेसेस. म्हणजे या ठिकाणी जी दिलेली संख्या आहे त्या संख्यामध्ये जी संख्या एकक आणि दशक स्थानी आहे तेच नंबर्स म्हणजे एकक आणि दशक स्थानचे अंक घ्या आणि ते इथे लिहा. आणि इज दिस नंबर डिव्हिजिबल बाय 4? म्हणजे जी संख्या आपण इथे एकक आणि दशक स्थानची लिहिलेली आहे त्या संख्येला 4ने भाग जातो का ते पहा. आता अशा प्रकारे आपल्याला हा चार्ट पूर्ण करायचा आहे. सो लेट स्टार्ट. पहा मुलांनो, दुसरी संख्या आहे 7314. या संख्येला 4ने भाग जातो का ते आपण एका कागदावरती करून बघितलेले आहे. तर या ठिकाणी जेव्हा आपण दिलेल्या संख्येला 4ने भागतो तेव्हा इथे हा भागाकार आलेला आहे, पण बाकी इथे 2 उरलेली आहे. याचाच अर्थ या संख्येला 4ने पूर्ण भाग गेलेला नाही, म्हणून आपण या ठिकाणी इथे क्रॉस करणार आहोत. आता शेवटचे 2 नंबर म्हणजे टेन्स आणि युनिट्स हे जे 2 डिजिट्स आहेत ते आपण इथे लिहिणार आहोत. ठीक आहे. आता ह्या संख्येला 4ने भाग जातो का? 4 3 जा 12, 4 4 जा 16. म्हणजे नाही, या संख्येला 4ने भाग जात नाही, म्हणून आपण या ठिकाणी देखील क्रॉस करणार आहोत. नाव लेट्स टेक द थर्ड नंबर. द थर्ड नंबर इज 6448 and I have divided this number by 4. Now the answer is, that means the quotient is 1612 and the remainder is 0. पहा, या ठिकाणी बाकी शून्य आलेली आहे. याचाच अर्थ या संख्येला 4ने पूर्ण भाग गेलेला आहे. सो वी टिक हिअर. आता या ठिकाणी शेवटचे 2 नंबर म्हणजे टेन्स आणि युनिट्स या डिजिट्समधले जे 2 नंबर आहेत ते आहेत 48. ते आपण इथे लिहिले आणि या 48ला 4ने भाग जातो का ते आता आपण पाहूया. तर भागाकार जर केला तर तुमच्या लक्षात येईल. पहा, एक साधा भागाकार करून दाखवूया. आपण तोंडी देखील करू शकतो. 4 1 जा 4, रिमाइंडर इज 0, 8 4 2 जा 8. ओके. नाव पहा, या ठिकाणी शेवटच्या ज्या 2 अंक आहेत म्हणजे 48 याला 4ने भाग गेला आणि म्हणून आपण या ठिकाणी देखील टिक मार्क करणार आहोत. पहा, आपण इथे 3 उदाहरणं सोडवलेली आहेत. दिलेली संख्या याला 4ने भाग जातो का हे प्रत्यक्ष करून बघितले. त्यानंतर आपण शेवटचे 2 नंबर घेतले म्हणजे युनिट्स आणि टेन्सचे जे 2 डिजिट्स आहेत ते त्या क्रमाने इथे लिहिलेले आहेत. त्यानंतर ह्या संख्यांना 4ने भाग जातो का ते देखील आपण पाहिलेलं आहे. तर व्हॉट वी कन्क्ल्यूड फ्रॉम धिस, पहा यावरून आपल्याला काय लक्षात येते म्हणजे आपण काय नियम तयार करू शकतो. तर इफ द नंबर फॉर्म बाय द डिजिट्स इन द टेन्स अँड युनिट्स प्लेसेस ऑफ द नंबर इज डिव्हिजिबल बाय 4, देन दॅट नंबर इज डिव्हिजिबल बाय 4. पहा, या ठिकाणी आपल्याला डिव्हिजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4 म्हणजे दिलेल्या संख्येला 4ने भाग जातो का हे ओळखण्यासाठी आपल्याला इथे एक नियम दिलेला आहे. म्हणजेच या ठिकाणी सांगितले की दिलेल्या संख्येतले दशक आणि एकक स्थानाचा अंक फक्त घेऊन त्या ठिकाणी त्या संख्येला जर 4ने भाग गेला तर त्या पूर्ण संख्येला 4ने भाग जातो. यालाच म्हणतात डिव्हिजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4. आता या ठिकाणी ही जी उरलेली 3 उदाहरणे आहेत ती तुम्ही इथे सोडवायची आहेत. पहा मुलांनो, ह्या डिव्हिजिबिलिटी टेस्टमुळे आपल्याला प्रत्येक वेळी भागाकार करत बसण्याची गरज नाही. आपण फक्त ही टेस्ट वापरली की आपल्या लक्षात येते की त्या संख्येला 4ने भाग जातो की नाही. सो स्टुडंट्स, in this video you have learned divisibility test for 3 and divisibility test for 4. I think you have understood all this. Thank you.